Good morning, children. Previous class I finished the Kashmir Sevika, children. All of you practice the question answer and all mains. Okay. FA1ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಲೆಸನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಗಿಲ್ಲು, ಪಾರ್ಟಿ ಗಿಲ್ಲು. ಗಿಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್, ಅದರ ಹೆಸರು. ಗಿಲ್ ಹಳಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್. ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರು ಆ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ನ ಹೆಸರು ಗಿಲ್ಲು. ಓಕೆ. पार्टी गिल्लू इस पाठ का कवियत्री महादेवी वर्मा जी. गिल्लू पाठ का कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा जी. इसका काल मार्च 24 मार्च 1907. ओके. इसका जन्म कब हुआ था क्वेश्चन ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬಂದಿರಾ 24 मार्च 1907. उसका स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद. ओके. महादेवी वर्मा जी का स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद. ओके. नेक्स्ट उनका तृतीया कौन सा है? उसका दीपशिखा. नेक्स्ट निहार. नेक्स्ट अतीत के चलचित्र. ओके. महादेवी वर्मा जी का तृतीय दीपशिखा, निहार, अतीत के चलचित्र. ओके. उसका मरण मृत्यु सितंबर सन 1987 में मरण हुआ. उसका गिल्लू पाठ का कवियत्री महादेवी वर्मा जी का 24 मार्च 1907. स्थान फर्रुखाबाद. तृतीय दीपशिखा, निहार, अतीत के चलचित्र. नेक्स्ट उसका मृत्यु सितंबर सन 1987 में हुआ. उसका मृत्यु. ओके. इस पाठ से हमको क्या सीख मिलता है ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಪಿಜನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಏಟಾಗಿದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಡಾಗ್ಗೆ ನೀವೇನೋ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಅದು ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ನೀವು 2 ದಿವಸ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದು ಹಾಕಿ, ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಡೈಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀವೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಳಿಲನ್ನ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಬಿದ್ದು ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ. I will read the lesson. All of you look at it. I show you. Okay. पार्टी गिल्लू. महादेवी वर्मा जी. इस पाठ का कवियत्री महादेवी वर्मा. Okay. All of you read the lesson, children. Okay. Practice the lesson. पार्टी गिल्लू. इस पाठ का कवियत्री महादेवी वर्मा जी. इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, सीख मिलती है ಅಂದರೆ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ. पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली की साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा जी के प्रेम से बच्चे परिचित रहे. ಅಂದರೆ
ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರಿಂದ ಅದು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कोयले एक गमले के चारों ओर चोचो से चुआउल जैसा खेल रही हैं। यहाँ काका मुशुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे उनके ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमें कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काका पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकल जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले में गिर पड़ा है और अब कोयले जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काका धवैया की चोचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वहाँ निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा था। सबने कहा कोयले की चोंच का घाव लगने के बाद यहाँ बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिए जावे। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों से पर पेंसिलिन का महरम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत से उसे मुख में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अवस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछा और चंचल चमकीली आंख सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे थार से खिड़की पर लटक दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर वहाँ रहा। वहाँ स्वयं हिलाकर अपने घर में जूता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसे अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात लिफाफे के भीतर
भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली पर पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या करने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वहाँ भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोना जूही के पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने की कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिनों काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसको झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे नाता होता था कि वह उन दिनों के अपने प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्तव्यस्ता में वह ताकियों पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। गर्मियों में जब दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ने बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। वह मेरे पास रंगी
सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने के प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा से सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही गिरती ही रहती है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू के समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु घात का किसी वासंती दिन जूही के पीता छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। This lesson, all of you read the lesson and practice. Okay children, all of you practice the lesson. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಸನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಸನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. एक्सप्लेन करती हूँ, आई कैन एक्सप्लेन. ओके, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से दरवाजे में आकर मैंने देखा तो कोई एक गमले के चारों ओर चोचों से चुआ चू अवलो जैसा खेल खेल रहे थे. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿವಸ ಲೇಖಕಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ವರಾಂಡ ಅಂದರೆ ತೋಟ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಿಂದಿನ ಮನೆ ತೋಟ, ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದು ತೋಟ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ತೋಟ ಮುಂದಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವರಾಂಡದಾಗ ಹೋದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ದೇಗ ದೋ ಕೊಯ್ಯೆ ನೋಡಿ, ಕವ್ವ ಕೊಯ್ಯೆ, ಕವ್ವ ಸಿಂಗುಲರ್, ಕವ್ವ ಅಂದರೆ ಕ್ರೌ. ಓಕೆ, ಕೊಯ್ಯೆ ಸಿಂಗುಲರ್, ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗುಲರ್ ನೋಡಿ, ಎ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕವ್ವ ಕೊಯ್ಯೆ, ಕವ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೌ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೋ ಕೊಯ್ಯೆ, ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. एक गमले के चारों ओर जो चुआ चुओले जैसे खेल रहे हैं. गमले मीन्स पॉट, गमला, गमले, पॉट्स. गमले मीन्स पॉट, पार्ट्स. ಎರಡು ಪಾಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಯಾವ ಥರ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ ಅದೇ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. यहाँ काका बुशुंडी भी विचित्र पक्षी है. काका बुशुंडी ಅಂದರೆ ಕ್ರೌ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆನ ಕಾಕಾ ಬುಷುಂಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಕಾ ಬುಷುಂಡಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಿನ ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪಕ್ಷಿನ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಉಸ್ಕೆ ಸಾ ಸಮಾದರೆ ಅನಾದರೆ ಅತಿ ಸಮ್ಮಾನಿತ್ ಅತಿ ಅವಮಾನಿತ್. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಗೆ ಅದು ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಾಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕಿರ್ಚುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಈ ಸೌಂಡ್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತನ್ನ ಕೋಪನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಕಾಗೆನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು. हमारे बेचारे पुरखों ने गरुड़ के रूप में आ सकते. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅವರು ಗರುಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಾರಲಿಲ್ಲ, ಗರುಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಗರುಡ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾ ಮಯೂರ್ಗೆ ನಾ ಹಂಸಗೆ, ನಾ ಮಯೂರ್ಗೆ ನಾ ಹಂಸಗೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡವರು ಯಾಕೆ ಹಂಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರೇನ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್
ಪಿಕಾಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जिन्हें पितृपक्ष में इनमें कुछ पाने के लिए काका बनकर भी अतिवर होने पड़ता। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनका कर्कश स्वर में ही देना पड़ता। ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೇನೆ ಊಟ ಸೇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಥರನೇ ಕಾಗೆಗೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರ, ಕಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರ ಕೂಗುತ್ತಲ್ವ, ಕಾ ಕಾ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಶಕುನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಭ ಶಕುನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪಶಕುನೂ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಜನ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. दूसरी ओर हम कौवा और काका करने के अवमानना के अर्थ भी प्रयुक्त होता है. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಾಕ ಒಂದು ಕೂಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. मेरे काका पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरे दृष्टि रुक गई. ಈ ಕಾಕಾ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಮರ್ತ್ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಏಟ್ ತಿಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಏಟಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು. ನಿಕಟ್ ಜಾಗರ್ ದೇಗ ಗಿಲ್ಹರಿ ಕಾ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ. ಗಿಲ್ಹರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ ನ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಗಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್, ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ ಗಿಲ್ಹರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು. ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಹರಿ ಕಾ ಛೋಟಾ ಸಾ ಬಚ್ಚಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್, ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಏಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಜೋ ಸಂಭವತಃ ಘೋಸ್ಲೆ ಸೆ ಗಿರ್ ಪಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ, ಸಂಭವತ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ, ಅದು ಘೋಸ್ಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್, ಘೋಸ್ಲೆ ನೆಸ್ಟ್, ಘೋಸ್ಲೆ ನೆಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಬಿದೋಗಿದೆ. अब कोई है जिसमें सुलभ खोज रहे हैं. खोज मीन्स सर्च, खोज सर्च, ಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಆ ಪಕ್ಷಿನ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆಹಾರ, ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸುಲಭ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಹಾರ, ಈಸಿ ಫುಡ್. ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಡುಕೋಷ್ಟು ಇದೀನಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪಕ್ಷಿನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. काका द्रव्य की चोचों के दो घाव से उसे लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा था. ಅದು ಕಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕ ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಗೆಗಳ ಗುಂಪಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಪಾಠ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋರಾಡೋದು. ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕಾಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಚುಪಕ್ ಪಡತ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಘಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ, ಅಂದ್ರೆ ಗಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ. नेक्स्ट, सबने कहा कोये की चोंच गांव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसी ही रहने दिया जावे. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗಳ ಕೊಕ್ಕಿಂದ ಅದು ಬೀಕಿಂದ ಅದು ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में
लाई हौले ಅಂದರೆ ಧೀರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೋತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಹೌಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೋತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ ಕಮ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಮ್ರೆ ರೂಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ फिर रुई से रक्त पोंछकर दावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया फिर रुई ಅಂದರೆ ಕಾಟನ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ महरम ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ लगाया ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में बूंद पानी टपकाया जा सका ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉರಿಯುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच में मोतियां जैसे इधर उधर देखने लगे ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಓಡಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ತನ್ನ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು 3-4 मास में उस स्निग्ध रोए जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंख सबको विस्मित करने लगी ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ 3-4 ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಸ್ವಿರಿಲ್ಗೆ ಟೈಲ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಉದ್ದ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಟೈಲ್ ಪೂಂಚ್ ಟೈಲ್ ಟೈಲು ಉದ್ದಾಗಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಂಚಲ್ ಚಮಕಿಲಿ ಆಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಲು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಗಿತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ವಿಸ್ಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ನೀವು ಬರ್ಡ್ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ತಗೋತೀರಾ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದು ಅದೇ ತರನೇ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಮ್ ಉಸೆ ಗಿಲ್ಲು ಕರ್ಕರ್ ಬುಲಾನೆ ಲಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಹೆಸರು ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟರು मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुकी बिछाकर एक तासे मिट्टी पर लटकाया ಅಂದ್ರೆ ಹೂವು ಇಡೋದೊಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಕಿಟಕಿಗೆ ತಗ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೌಸ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया ಅಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಅದನ್ನ ವಿಂಡೋಗೆ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರು 2 ವರ್ಷ ವಹಿ ಗಿಲ್ಲು ಕಾ ಕರ್ ರಹಾ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಅದೇ ಮನೇನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಗಿಲ್ಹರಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೌಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗಲಾಕ್ತಿದ್ರು 2 ವರ್ಷ ಅದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು स्वयं हिलाकर अपने घर झूलता और अपनी कांच के मनों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಆಟ ಆಡೋದು ಮತ್ತೆ ಉಯ್ಯಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ತೂಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಚೆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು परंतु उसकी समझदारी के कार्य कला पर सबको आश्चर्य होता था ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು